اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ آپ نے عرف عام میں یہ بات سنی ہوگی کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کسی بھی شوہر کو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، لیکن آج کے اس ٹاپک میں ڈسکس کروں گا کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، یہ کہنے کی حد تک بھی غلط ہے اور سننے کی حد تک بھی غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آج کا ہم اس ویڈیو میں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ صرف ایک غلط فہمی ہے جو کہی جاتی ہے اور غلط بولا جاتا ہے، غلط سنا جاتا ہے، غلط کہا جاتا ہے۔ تو اس میں قانونی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی قانون کو۔ اس حوالے سے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دوسری شادی جو ہے، اگر کوئی شخص دوسری شادی وہ بغیر اجازت کے کر لے، بیوی کی بات نہیں میں کر رہا کیونکہ ابھی میں نے ٹاپک شروع نہیں کیا، میں ٹاپک بتاتا ہوں آپ کو۔ اگر بغیر اجازت کے اگر کوئی شوہر دوسری شادی کر لے تو اس کو سزا ہوتی ہے۔ پہلی سزا اس کی یہ ہے کہ اس کو حق مہر وہ معجل ہو یا غیر معجل ہو، وہ سارا پہلی بیوی کو ادا کرنا پڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ 1 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور اس کو 5000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر میں اپنی بات پہ دوبارہ اپنی بات کو دہراؤں گا کہ بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اجازت لینا پڑتی ہے۔ اب جی میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ سیکشن 6 ہے جی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کا۔ سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ مصالحتی کونسل کو اپلیکیشن دے گا۔ مصالحتی کونسل جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن دیکھے گی۔ مصالحتی کونسل ہی جو ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ کسی بھی شخص کو دوسری شادی کی اجازت دے دے۔ اس کا پروسیجر جیسا کہ میں نے بتایا یہ ہے کہ اس کے لیے اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ مصالحتی کونسل کو اپلیکیشن دے گا، اس میں اپنی وجوہات لکھے گا کہ ان وجوہات کی بنا پہ میں جو ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مصالحتی کونسل ہے وہ اس کو نوٹس کرتی ہے، بیوی پہلی ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ بیویاں پہلے ہوں تو ان سب کو بلاتی ہے اور ان کو نوٹس کرنے کے بعد انہیں جو ہے وہ اپنا نمائندہ چننے کے لیے کہتی ہیں۔ یہ بھی ایک مصالحت کی کوشش ہوتی ہے، ان کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ مصالحت کونسل کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کو یہ اپلیکیشن دی جاتی ہے اور وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے نمائندگان چنتا ہے، ایک لڑکی کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی۔ یہ مصالحتی کونسل جو ہے پھر جو ہے دونوں طرف سے باتیں سن کے اگر مصالحتی کونسل جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ جی واقعی لڑکے کو اجازت دے دینی چاہیے، پہلے شوہر کو اجازت دے دینی چاہیے دوسری شادی کی، تو پھر اس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ اس میں یہاں پہ خاص بات ہے جو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر بیوی اس سے اختلاف بھی کرے تو مصالحتی کونسل اگر یہ سمجھے کہ دوسری شادی کی اجازت دے دینی چاہیے تو پھر جو مصالحتی کونسل اس شوہر کو جو ہے وہ دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے۔ یہاں پہ وہ پوائنٹ جو میں بار بار آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینے کے ضروری نہیں ہوتی، وہ یہاں پہ اگر بیوی جو ہے وہ اختلاف بھی کرے وہ مصالحتی کونسل کے سامنے کہ جی میں اس کو اجازت نہیں دیتی یا میں یہ نہیں پسند کرتی، میں اس کو یہ گوارا نہیں کرتی کہ یہ دوسری شادی کرے، لیکن اگر مصالحتی کونسل جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے، وہ دونوں طرف سے باتیں سن کے کہ جی شوہر کو جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے، تو مصالحتی کونسل اس شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے، باوجود اس کے کہ دوسری جو پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ اس بات سے اختلاف کرتی ہے۔ تو میں نے یہ بات جو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مصالحتی کونسل کو اپلیکیشن دیں گے، وہاں جو ہے دونوں کو بلایا جائے گا، باتیں سنی جائیں گی، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاتے ہی اجازت مل جاتی ہے، باتیں سنی جاتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایسی وجہ بنتی ہے جس سے مصالحتی کونسل مطمئن ہو جاتی ہے کہ واقعی اس شوہر کو جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے تو پھر آپ کو اجازت ملتی ہے، ادروائز آپ کو اجازت نہیں ملتی۔ اس میں ایک وجہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جیسے کہ ایک عورت ہے
जो बीवी है वो अपने शौहर के साथ रह ही नहीं रही, 6 माह हो गए हैं, साल हो गया है, 2 साल हो गया है, और वो मसालती कौंसिल के पास आके ये स्टेटमेंट दे देती है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, ना वो तलाक ख़ुद लेती है, ना ही उसने शौहर ने उसको तलाक दी होती है। तो ये ऐसी सूरत हाल होती है कि शरीयत में, क्योंकि शरीयत में दूसरी शादी के लिए इजाज़त की ज़रूरी नहीं है। शरीयत में दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये एक लॉ जो है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, ये एक प्रोसीजर बताया गया है। इसमें भी सिर्फ प्रोसीजर का सिर्फ मकसद ये है कि उन दोनों में सुलह की कोशिश करवाई जाए। मसालती कौंसिल जो है इसके पास जो कार्रवाई या इससे जो इजाज़त लेने का मकसद सिर्फ ये है कि क्योंकि वो दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, उनके नुमाइंदगान चुने जाते हैं, सुलह की कोशिश होती है, और सुलह इस लेवल पे की जाती है कि दूसरी शादी ना की जाए, पहले ही जो दोनों मियाँ बीवी हैं उनमें जो नाराज़गी है वो ख़त्म कर दी जाए, और दोनों वो अपनी जो ज़िंदगी जो है वो पहले की तरह वो अच्छी गुजारें। ये एक सुलह की कोशिश होती है। तो इसलिए इसमें ये ज़रूरी नहीं है शरई तौर पे कि इजाज़त ली जाए। तो ये जो एक कार्रवाई की जाती है ये जस्ट इसलिए की जाती है कि उनके आपस में सुलह हो जाए। वरना अगर बीवी इख्तलाफ भी करे तो ये बीवी से इजाज़त नहीं ली जाती, ना ही बीवी से इजाज़त लेनी चाहिए। काफ़ी सारे हमारे जो सादा लोग हैं वो ये करते हैं कि वो बीवियों के पीछे पड़े होते हैं जी कि मुझे लिख के दे दो ताकि मेरी प्रोटेक्शन हो जाए कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, तो जो है कल आप मेरे ख़िलाफ़ कोई केस नहीं करेंगी। तो लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल जो है जो अब तक जो लोगों के जहन में है, मैं फिर वही बात करता हूँ कि ये मेरे पे ये बात इस हवाले से ना आए कि जी मैं किसी को इंस्टिगेट कर रहा हूँ, किसी को इस बात के लिए तरगीब दे रहा हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें, कतन नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कानून बताया जाए कि कानून में ये जो मिसकंसेप्शन है कि जी ये कहना, और लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं। समटाइम्स सुनने में ये आया है, अभी देखने की तौबत नहीं आई, सुनने में ये आया है कि लोग पहली बीवियों की मिन्नतें भी करती हैं कि हमें लिख के दे दे ताकि हम दूसरी शादी कर लें। तो बीवियाँ जो हैं इस बात के लिए कतन रज़ामंद नहीं होती। मर्द जो है वो इसी वजह से दूसरी शादी नहीं कर सकते कि वो इसी में होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर बग़ैर इजाज़त की शादी कर ली जाए, लोग ये समझते हैं कि अगर बीवी से इजाज़त ना ली जाए तो ये सज़ा हो जाएगी, 1 साल की सज़ा हो जाएगी, 5000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बीवी से शादी के लिए इजाज़त लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कानून की नज़र में सिर्फ मसालती कौंसिल से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो अगर मसालती कौंसिल इजाज़त दे दे तो मर्द जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, बावजूद इसके कि बीवी इसके लिए रज़ामंद ना हो। इसके लिए एक बात और है जी कि अब सवाल ये पैदा होता है, ये एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि बाद मिसकंसेप्शन एक और भी होती है कि लोग सोचते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन हमने किस यूनियन कौंसिल में, किस मसालती कौंसिल में देनी है। ये भी एक सवाल जो है लोगों के ज़हनों में आता है। तो ये बात आप क्लियर कर लें अपने ज़हनों को इस हवाले से कि आपने ये एप्लीकेशन उस मसालती कौंसिल में देनी है जहाँ पे आपका निकाह नामा रजिस्टर्ड हुआ होगा, जिसमें पहली बीवी की जो है वो शादी हुई है, और जिस इलाका में वो पहला जो है वो निकाह जो है आपका रजिस्टर्ड हुआ है। जिस बीवी से आप इजाज़त लेना चाह रहे हैं, उस बीवी के साथ जो निकाह हुआ था वो जिस यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड है, आप उसी यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन देंगे, मसालती कौंसिल के चेयरमैन को एप्लीकेशन देंगे। वही जो है चेयरमैन आपके एप्लीकेशन पर समाअत करेगा, और समाअत के बाद आपकी दूसरी शादी के बारे में फ़ैसला करेगा। ये था जी आज का टॉपिक, जो कि मैंने सोचा कि इस हवाले से आगाही दी जाए लोगों को कि ये जो लोग समझते हैं कि जी हमें दूसरी शादी करने के लिए बीवी की इजाज़त ज़रूरी है, बीवी की मिन्नत करनी चाहिए, बीवी से लिखवाना चाहिए, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन ये बात मैं एक पर्सनली आपसे गुजारिश करूँगा कि दूसरी शादी अगर करनी हो तो उसकी शरई तकाज़े जो हैं वो ज़हन में रखिएगा। पहली बीवी, पहले बच्चों का आप नाम नफ़का पूरा करें, उनको खुश रखें, और कोशिश करें अगर कानून में ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करें कि पहली बीवी की रज़ामंदी से कुछ ऐसा जो है वो सिलसिला आपका या सिस्टम बने, या इस तरह कोई एडजस्टमेंट हो। अगर वो करना चाहता है तो, ज़रूरी नहीं है कि सब नहीं करनी है, अगर वो करना चाहता है तो उस हवाले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये था जी आज का टॉपिक कि दूसरी शादी के हवाले से, पहली बीवी से इजाज़त लेने के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ आगाही हासिल होगी। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।